नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे ढूंढता। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। नेकी की राहों पे तू चल, रब्बा रहेगा तेरे संग। वो तो है तेरे दिल में, हाँ तू क्यों बाहर उसे श्रीमान शंकरलाल साहा प्रेसिडेंट रामकृष्ण मिशन बरपेटा रोड मैं इते मंचत अनुरोध जनालो। विशिष्ट समाजविद और विशिष्ट चिकित्सक डॉक्टर हीरालाल कर्मकार डांगरिया को मैं मंचत अनुरोध जनाइছো। बरपेटा रोड हाउली कलेजर प्रोफेसर डॉक्टर देवव्रत दत्त डांगरिया को मैं मंचत अनुरोध जनालो। गणेशलाल चौधरी कलेजर एसिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर आनंद घोष डांगरिया को मैं मंचत अनुरोध जनाइছো। विशिष्ट समाजविद और बरपेटा रोड भाषा साहित्य सभार सभापति हितेश दास डांगरिया को मैं मंचत अनुरोध जनाइছো। लाइफ इन्स्योरेंस कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर फणीन्द्र कुमार नाथ डांगरिया को मैं मंचत अनुरोध जनाइছো। आमार मानसभेली एकाडेमिर स्कूल मैनेजमेंट कमिटिर प्रेसिडेंट बीरेन दास सर डांगरिया को मैं मंचत अनुरोध जनाइছো। सर आमार मानसभेली एकाडेमिर चेयरमैन प्रशांत कुमार नाथ डांगरिया को मैं मंचत अनुरोध जनाइছো। विशिष्ट समाजविद और सेंट टेरेसा स्कूलर प्रेसिडेंट हेरू शर्मा डांगरिया को मैं मंचत अनुरोध जनाइছো। विशिष्ट पत्रकार जयंत कुमार दास डांगरिया ध्रुवज्योति नाथ डांगरिया और अंजन ज्योति नाथ डांगरिया को मैं मंचत अनुरोध जनाइছো। 3 नम्बर वार्डर कमिशनार सबिता देवनाथ को मैं मंचत अनुरोध जनाइছো। वार्ड नम्बर 5 वार्ड कमिशनार माननीय दिलीप कुमार साहा डांगरिया को मैं मंचत अनुरोध जनाइছো। 5 नम्बर वार्डर वार्ड कमिशनार प्रीति थिराचार्य को मैं मंचत अनुरोध जनाइছো। धन्यवाद। Good morning to you all. Namaskar. First of all, I would like to welcome each one of you to this auspicious occasion of Sereti Tribe by the students of Manasveli Academy. আপোনালোক আটাইকে মই আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ সম্ভাষণ জনাইছো, আদৰিছো। Very respected Chairman of Barpeta Road Municipal Board, Honorable Rajesh Sarkar sir, Honorable Vice Chairman of Barpeta Road Municipal Board, Mrs. Suroti Saha, Honorable Ward Commissioners of Barpeta Road, namely Rinku Roy Poddar ma'am, Sabita Devnath ma'am, Dilip Kumar Saha sir, प्रीति धीरेश्वरिया मैम, गीतुमणि दास मैम, बंजित बर्मन सर, सुरेश कुमार चौधरी सर, पारुल मंडल मैम, and other invited guests, Mr. Shankarlal Saha, President of Ramkrishna Mission Barpeta Road, Dr. Hiralal Karmakar sir, Social Worker of Barpeta Road, Honorable Dr. Debabrata Datta sir, educationist and professor of BS College, Honorable Dr. Ananda Ghosh sir, Professor GLC College, Barpeta Road, Honorable Mr. Phanindra Kumar Nath sir, Development Officer, LIC, Barpeta Road,
respected Chairman of Manas Valley Educational Trust, Mr. Prasanto Kumar Nath sir, Honorable President of School Management Committee, Mr. Birendra sir, respected invited personalities from media, Honorable Jayanta Kumar Das, Shubhajyoti Nath, and Anjan Jyoti Nath. Very respected beneficiaries of today's program, respected guardians, my dear colleagues, all the well-wishers present here, and my dear students. আপোনালোক সদয়টিলৈ নতুন বছৰ 2024 আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু ওলগ যাচিছো। আমি আপোনালোক সকলোকে জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো যে এইবেলি মানাস ভেলী একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ ফালৰ পৰা এক বৃহৎ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সমাজৰ দুৰ্গত আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে অনগ্ৰসৰ জনগণৰ সুবিধাৰ্থে মানাস ভেলী একাডেমীৰ উদ্যোগত আজি 27/1/2024 তাৰিখ শনিবাৰে বৰপেটা ৰোড চহৰৰ প্ৰতিটো ৱাৰ্ডৰ পৰা আহি উপস্থিত হোৱা কিছু সংখ্যক নিচলা লোকৰ বাবে কম্বল বিতৰণ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। যে অকল পাঠৰ শিক্ষাই আমাৰ জীৱনৰ কাৰণে সাফিচিয়েণ্ট নহয়। আমি ভাবোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভাল মানুহ হোৱাৰ লগে একজন ভাল নাগৰিক হিচাপে যাতে সিহঁতে নিজকে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰে, সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত সোমাই দিয়াৰ কাৰণেই আমি এই অনুষ্ঠানটো আজি ইয়াত পাতিবলৈ লৈছোঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সহযোগত আমি এই অনুষ্ঠানটি সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰিব পাৰিম। Respected Chairman Sir of Borpeta Road Municipal Committee, respected ward commissioners, respected invited guests, teachers and my dear friends and students. Today we have gathered here for a humble initiative on our part. In our locality of Borpeta Road town, there are many people who are poor and in need of help. So we, the students and teachers of Manas Valley Academy, had arranged some amount of money by selling different food items, paintings, games, etc. And today we are giving away a large part of that money as charity. It is said that a small donation can make a great change in the lives of many people. We as students of Manas Valley Academy have a responsibility towards making a change in the society. So today, on this special occasion, the students and teachers of Manas Valley Academy will be donating blankets to the needy people. Thank you everyone for your support. আজি আমাৰ এই মঞ্চত উপস্থিত হোৱা বৰপেটা মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন ছাৰ আৰু আটাইকেইটা বৰ্ডৰে ৱাৰ্ড মেম্বাৰ ছাৰ বাইদেউসকল আৰু মঞ্চত উপস্থিত সকলো সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে অলৰেডি কৈছেই আৰু আমাৰ দেৰিও হৈছে প্ৰগ্ৰেমটো। যি নহওক, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ আমি আয়োজন কি কাৰণে কৰিছিলোঁ সেই বিষয়ে আপোনালোকক প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈছেই। যি নহওক, আজি আপোনালোকে আমাক এই কাৰ্যসূচীত সহায় সহযোগ আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি মানাস ভেলী এডুকেশ্যনেল ট্ৰাষ্টৰ পৰা, মানাস ভেলী একাডেমী স্কুলৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আমাৰ এই উদ্দেশ্য সফলমণ্ডিত হওক আৰু সমাজৰ কিবা নহয় কিবা এটা কামত যাতে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিয়োজিত হৈ থাকে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এই আদৰ্শক শিৰগত কৰি তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, সেই আশীৰ্বাদ আপোনালোকে দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। মই সদশেষত আপোনালোকক মই ধন্যবাদ জনাই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। ছাত্ৰী প্ৰাগজ্যোতিকা দেৱী, পৰম শ্ৰদ্ধাভাজন আজিৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয়, শ্ৰদ্ধাৰ আমন্ত্ৰিত ব্যক্তিসকল, মঞ্চত উপস্থিত থকা জনজ্যেষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকল, আই মাতৃসকল, শিক্ষাগুৰুসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি এটা খুবেই পবিত্ৰ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন। যোৱা 6 জানুৱাৰী তাৰিখে মানাস ভেলী একাডেমীৰ উদ্যোগত
প্ৰাক ভোগালী বিহু উদযাপন অনুষ্ঠানৰ যোগেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জৰিয়তে পুঁজি সংগ্ৰহৰ এক প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হাতেৰে তৈয়াৰ কৰা আৰু সংগ্ৰহ কৰা ভোগালীৰ পিঠা পনা লাড়ু ইত্যাদি বিক্ৰীৰ জৰিয়তে যি পুঁজি সংগ্ৰহ কৰা হ'ল সেয়া এক মহৎ উদ্দেশ্যৰে আজি আৰ্তজনৰ বাবে কামত লগোৱাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে। হয়তো বৃহৎ বৃহৎ অন্যান্য সহায়ৰ তুলনাত এয়া খুবেই নগণ্য, কিন্তু এটপ এটপ পানীৰে সাগৰ ভৰি পৰাৰ দৰে আমাৰ এই সহায়ো হয়তো কাৰোবাৰ বাবে পানীত পৰা এজন মানুহৰ এডাল খেৰকুটাৰ দৰে হ'ব পাৰে। এই সহায়ে কোনোবা নহয় কোনোবাৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাব পাৰে। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে আজিৰ এই মহান অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰা হৈছে। তদুপৰি ইয়াৰ যোগেদি আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সামাজিক দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা, সহানুভূতি আদি মানৱীয় গুণৰ বিকাশ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। এই মহান অনুষ্ঠানটোৰ লগত জড়িত থকা প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষাগুৰু আৰু অভিভাৱকক এই সুযোগতে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মোৰ কথাখিনি কওঁতে হোৱা ভুল ত্ৰুটিৰ বাবে মাৰ্জনা বিচাৰি মোৰ চমু বক্তব্য সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। আয়োজিত আজিৰ এই অনুষ্ঠানত মঞ্চত উপবিষ্ট বৰপেটা ৰোড পৌৰসভাৰ উপ সভানেত্ৰী, সমন্বিত সমূহ ৱাৰ্ড কমিশনাৰসকল, মানাজভেলী একাডেমীৰ সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল, প্ৰধান শিক্ষক, লগতে মানাজভেলী একাডেমীৰ পৰিচালনা কমিটিৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, মোৰ সন্মানীয় শিক্ষাগুৰুসকল আৰু মানাজভেলী একাডেমীৰ পৰিচালনা কমিটিৰ সন্মানীয় সভাপতি বীৰেন দাস মহোদয় তথা মোৰ প্ৰাক্তন গণেশলাল চৌধুৰীৰ অধ্যক্ষ, মই যেতিয়া গণেশলাল চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদক হৈছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ অধ্যক্ষ আছিল। আজি বহুত দিন পিছত লগ পালোঁ, ভাল লাগিছে মনটো। আৰু মঞ্চত উপবিষ্ট মোৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, সন্মুখত উপস্থিত মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আই মাতৃসকল, সকলোকে মই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মানাজভেলী একাডেমীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু মানাজভেলী একাডেমীৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰচেষ্টাত যোৱা 6 জানুৱাৰী যি প্ৰাক ভোগালী মেলাৰ আয়োজন কৰা হৈছিল, তাত এটা কথা উপলব্ধি হৈছে যে তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টাত অসমৰ বিহুৰ যি সাংস্কৃতিক জগতৰ যি যাতে কেতিয়াও আমাৰ ছাত্ৰ জীৱনৰ পৰা বা উঠি অহা প্ৰজন্মৰ পৰা বিহুৰ সংস্কৃতিটো হেৰাই নাযায়, তাৰ কাৰণে যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে, সদায় মানাজভেলী একাডেমীৰ পৰিচালনা কমিটিৰ আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক মই শলাগ লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ঘৰতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মায়েকে পিঠা বনোৱাৰ এটা অভিজ্ঞতা বা পৰম্পৰাটো থাকি যাব। আৰু তাৰ জৰিয়তেও আমি যেতিয়া ষ্টলবিলাক মানাজভেলী একাডেমীত বহাইছোঁ, তাতেও আমি যিটো বিক্ৰী কৰিছোঁ তাৰ জৰিয়তে যি লাভান্বিত হৈছোঁ। আৰু লাভান্বিতৰ যি ধনেৰে আমি আমাৰ যিবিলাক নিডি পিউপিল আছে, যি ব্যক্তিসকল আছে, তেওঁলোকক যি আমি ব্লেংকেট ডনেট কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছোঁ, তাৰ কাৰণে মই সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, পৰিচালনা কমিটিৰ সকলো বিষয়ববীয়া আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই মানাজভেলী একাডেমীৰ সমূহ পৰিচালনা কমিটিৰ সদস্য, মানাজভেলী একাডেমীৰ সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক মই এটা আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ, পৌৰসভা ফালৰ পৰা যাতে আপোনালোকৰ ক্লাছ 9-10ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যি আমাৰ বৰপেটা ৰোড মিউনিচিপালিটি এলেকাত মাজে মাজে যান স্বচ্ছতাৰ এৱাৰনেছৰ প্ৰগ্ৰাম ৰাখে, তাৰ কাৰণে আমাৰ বৰপেটা ৰোড পৌৰসভাখনক আমি স্বচ্ছতাৰ পিনে আগবঢ়াই লৈ যোৱাত সহায় হ'ব। এইখিনিয়ে কৈ আপোনালোকৰ
এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে উঠি অহা প্ৰজন্মই প্ৰেৰণা লাভ কৰক আৰু সমাজৰ শেষৰ শ্ৰেণীৰ মানুহক আপোনালোকে এনেকৈ দান বৰঙণি আগবঢ়াই থাকক, এইখিনি আশা ৰাখি মই মোৰ বক্তব্য এতিয়া সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ। সন্মানীয় বৰপেটাৰ পৌৰসভাৰ সভাপতিদেৱ, উপসভাপতিদেৱ, সমূহ ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ, বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, বৰপেটাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ সদস্যসকল, উপস্থিত ৰাইজ, ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু আই মাতৃসকল, আজি আচলতে এটা আমাৰ কাৰণে এটা দিনটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন এইকাৰণে যে আমি এটা নতুন আদৰ্শৰ পিনে এটা আগবাঢ়িছোঁ। এটা নতুন এটা ভাল এটা মানসভেলী এটা আমাক ভাল এটা আদৰ্শ দেখুৱালে। যি পাক ভোগালী বিহু অনুষ্ঠিত কৰি তেওঁলোকে সেই ৰাহি টকাৰে তেওঁলোকে গৰীব মানুহখিনিৰ কাৰণে এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। আচলতে এইটো এটা আমাৰ সমাজৰ কাৰণে আৰু বৰ্তমানৰ সমাজৰ কাৰণে এটা খুব জৰুৰী আৰু খুব লাগতিয়াল বস্তু। এই ক্ষেত্ৰত মই মানসভেলী একাডেমীৰ কৰ্তৃপক্ষক, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, অভিভাৱক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁলোকক বিশেষভাৱে এইকাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে বহু সময় ধৰি ইয়াত ধৈৰ্য সহকাৰে আমাৰ অভিভাৱকখিনি হওক, ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিসকলে ইয়াত তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি তেওঁলোকে এটা মেছেজ দিব খুজিছে, এই মেছেজটো আচলতে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এজনী ছোৱালীয়ে ভাষণত কৈছে যে আমি এটা প্ৰয়াস কৰিছোঁ যে এইটো পেটত পৰি সাগৰৰ পানী জমা হৈ যেনেকৈ এটা বিশাল সাগৰ হয়, ঠিক তেওঁ তাকে এইটো কৈছে। আচলতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰয়াস, এই প্ৰয়াসটোক আমি শলাগিব লাগিব আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক দিনত তেওঁলোকে নতুন এনেধৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত লৈ আমাৰ উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মক তেওঁলোকে উৎসাহিত কৰিব। তাকে আশা ৰাখি সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মই সমভাষণ ইমানতে সামৰণি মাৰিম। সকলোকে নমস্কাৰ। আজিৰ এই মানসভেলী একাডেমীৰ উদ্যোগত যি তেওঁলোকে ব্লেংকেট ডনেশ্যনৰ প্ৰগ্ৰাম পাতিছে, এই মঞ্চত উপস্থিত আমাৰ মিউনিচিপালিটি বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন ৰেছপেক্টেড ৰাজেশ সৰকাৰ আৰু লগতে আমাৰ বৰ্ডৰে সকলো ৰেছপেক্টেড ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰসকল আৰু মানসভেলী স্কুল একাডেমীৰ ৰেছপেক্টেড প্ৰিন্সিপাল, চেয়াৰমেন, টিচাৰ্ছ আৰু সকলো ৰেছপেক্টেড চিফ গেষ্ট আৰু সন্মুখত উপস্থিত আমাৰ মানসভেলী একাডেমী স্কুলৰ ষ্টুডেণ্টছ আৰু ইয়াত উপস্থিত আমাৰ আই মাতৃসকল আৰু মোৰ মৰমৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজিৰ এই প্ৰগ্ৰামখনে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মনত যে তেওঁলোকে যে ডনেশ্যনৰ এটা ভাৱ আগবাঢ়ি আনিছে, যে কিতাপ আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে যে ক'লে যে কিতাপ পঢ়িলেই খালি ভাল মানুহ নহয়, ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে যে এই দান বৰঙণি আগবঢ়াইছে। প্ৰাক ভোগালী বিহুৰ তেওঁলোকে মেলাখন পাতি তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰফিট বা স্কুলৰ ট্ৰাষ্ট একেলগ হৈ তেওঁলোকে যি এই আজি আয়োজন কৰাৰ আমি অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু ভাল মানুহ হ'বলৈ হ'লে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈছে কিতাপটো পঢ়িলেই নহয়, আমি ভাল নাগৰিক হ'বলৈ হ'লে মানুহক আগতে সহায় কৰাটোৱে আমাৰ প্ৰধান কাম। তাৰ বাবে আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ। আমিও যে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ, আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ বা আমাৰ চেয়াৰমেনকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে তেওঁলোকে আমাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি এই অংশত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। যেতিয়া প্ৰাক ভোগালী আপোনালোক আৰম্ভ কৰিছিল, সিদিনাখন আমি গৈছিলোঁ আৰু সিদিনাখনো আপোনালোক উৎসাহজনক কিছুমান বক্তব্য ৰাখিছোঁ। মই এই কথাটোৰ লগত সাংঘাতিক ধৰণে যদিও মিল নাই, তাৰে ওপৰতহে মই দুটামান কথা ক'ব খুজিছোঁ। আৰু এই কথাখিনি বৰপেটা ৰোডৰ আশে পাশে থকা আৰু বৰপেটা ৰোডৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জানিব লাগে। সেইকাৰণে মই প্ৰথমতে ক্ষমা খুজিছোঁ যে এই আজি অনুষ্ঠানৰ লগত বিশেষ জড়িত নহয়, কিন্তু ইনডাইৰেক্টলি জড়িত। যে আমি সৰুৰ পৰা শুনি আছিলোঁ বৰপেটা ৰোড হ'ল বাণিজ্যিক নগৰী। নিউজে পাতিয়ে চবতে লিখা থাকে যে বাণিজ্য নগৰী বৰপেটা ৰোড।
কিন্তু শেহতীয়াভাৱে আমি বাণিজ্য নগৰী নহয়, আমি শৈক্ষিক নগৰীও হৈছোঁ। এইটো আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ বৰপেটাৰ দিন। আপোনালোকক মই দুটা তথ্য দিওঁ, তথ্যখিনি গম পালেই আপোনালোকে গম পাব সঁচাই আমি বাণিজ্য নগৰী নহয়, আমি এতিয়া শৈক্ষিক নগৰীও হৈ আছোঁ। এইবাৰ 2023 চনত আমি যদি ৰিজাল্টবিলাক চাওঁ, 3জনকৈ ল'ৰাই ষ্টেণ্ড কৰিছে, 2জন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী, এজন মেট্ৰিকত। পাঠশালাৰ পিছতে আমাৰ স্থান, শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰত এক উত্তৰণৰ এটা উদাহৰণ। 10জনকৈ ল'ৰাই মেডিকেলত চিট পাইছে, 20জনতকৈ অধিক ল'ৰাই ইঞ্জিনিয়াৰিং মানে BTech and IIT পাইছে। ধেমালি কথা নহয়। 150জনতকৈ ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী আৰু মেট্ৰিকত ষ্টাৰ নম্বৰ পাইছে। আৰু শেহতীয়াকৈ APSCৰ মেইন আৰু এলাইট কেটেগৰীত 7জন ল'ৰাই পাইছে। বৰপেটা জিলাৰ কোনো জেগাত এই নথিটো নাই। গতিকে আমি গৌৰৱান্বিত যে আমি বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰাৰ লগতে শৈক্ষিক ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আমি লাহে লাহে সোমাই গৈছোঁ আৰু এইটো প্ৰচাৰ হৈ আছে। কালি গণতন্ত্ৰ দিৱসৰ দিনা পৌৰসভাৰ তৰফৰ পৰা APSCত যিসকলে স্থান লাভ কৰিছে তেওঁলোকক সম্বোধনা জনাইছিল। এইটো ভাল পদক্ষেপ, কাৰণ পৌৰসভাৰ দায়িত্ব আছে। আজি পৌৰসভাৰ গোটেইকেইজন কমিশ্যনাৰ আছে কাৰণে মই কৈছোঁ, অকল ৰাস্তা ঘাট মাৰ্কেট অমুকটো কৰিব লাগিব, তাৰে লগতে কিন্তু শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক এইবিলাক দিশতো আপোনালোকে কিছু পদক্ষেপ লগাব লাগিব। কালি আপোনালোকে জনোৱা একোখন মানপত্ৰ বা এখন গামোচাই গোটেই কিন্তু ছাত্ৰ সমাজক বা অভিভাৱকক উৎসাহিত কৰিছে। গতিকে এইবিলাক তথ্য আপোনালোকে ল'ব লাগে। আৰু আমাৰ মানসবেলিয়ে যিটো আনকমন কাম এইবাৰ কৰি দেখুৱালে, সেনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপবিলাক অন্য শিক্ষানুষ্ঠানেও যাতে গ্ৰহণ কৰে, যাতে ভোগালী বুলি নহয়, যে আমাৰ জাতীয় ঐক্য, আমাৰ কলা, আমাৰ সংস্কৃতি কেনেধৰণে আছে বা আমি কেনেকৈ এই পৰম্পৰাবোৰ ৰাখিব পাৰোঁ, এইবিলাকৰ যাতে ব্যৱস্থা কৰে। গতিকে মই এই চেগতে মানসবেলি একাডেমী আৰু পৌৰসভাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে যি ধাৰা আৰম্ভ কৰিছে সেই ধাৰা অব্যাহত ৰাখক আৰু প্ৰতিষ্ঠা কৰি দেখুৱাম। আমিও আছোঁ তাত। আমি সংবাদ জগত আপোনালোকৰ লগত একেবাৰে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ থাকিম যে বৰপেটাত অকল বাণিজ্যিক নহয়, ই শৈক্ষিক সাংস্কৃতিক সকলো ক্ষেত্ৰতে আগবঢ়া। বিশেষ নকওঁ, এইখিনি কৈয়ে মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। মানসবেলি একাডেমি আয়োজিত এই অনুষ্ঠানৰ প্ৰথাগত সম্ভাষণ পৰ্বৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই ৰবি ঠাকুৰৰ এটি সংগীতৰ কলি উচ্চাৰণ কৰিছোঁ। জগতের আনন্দ যজ্ঞে আমার সেইজন সেবিছে ঈশ্বর। অর্থাৎ ভগৱানক লাভ কৰিবলৈ হলে আমাৰ দূৰত যাব নালাগে, আগতে ওচৰৰ মানুহখিনিক যদি আমি সহায় কৰোঁ তেতিয়াহে আমি ভগৱানক লাভ কৰিব পাৰিম। গতিকে আমি যদি ভাবোঁ যে কেৱল অযোধ্যাত গ'লে ৰাম মন্দিৰ স্পৰ্শ কৰিলেই বোধহয় আমাৰ শান্তি লাভ হ'ব বা আমি স্বৰ্গত লাভ কৰিব পাৰিম, তেনেকুৱা নহয়। আচলতে যোৱাৰ আগত আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল দুখীয়া মানুহ আছে, অন্তত 2জন পৰিয়ালক তেনেকুৱা যদি আমি সহায় কৰি যাব পাৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ সেই মানে ভগৱানৰ লাভটো সাৰ্থক হ'ব। কিয়নো এই কথাখিনি লিঅ' টলষ্টয় তেওঁৰ এখন গ্ৰন্থ আছে নভেল টু অল্ড মেন, সেই টু অল্ড মেন গ্ৰন্থখিনিত এই কথাখিনি কৈছে। স্বামী বিবেকানন্দৰ কথাখিনি তাত আছে। আপোনালোকে যদি পঢ়ে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী যদি পঢ়ে বুজিব পাৰিব। মানসবেলি একাডেমিয়ে অনুষ্ঠিত কৰা এই যিটো আজিৰ অনুষ্ঠান, এই ধুনীয়া অনুষ্ঠানটোত সাক্ষী হ'বলৈ পাই মই
নিজকে ধন্য মানিছোঁ। তেওঁলোকৰ যিটো এইটো নতুন পদক্ষেপ, হয়তো এনেকুৱা তেওঁলোকে বাটকটীয়া আজিৰ যিটো এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে নিকিন বা আৰ্তজনক নিধি বিপুলখিনিক যি এটা সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত, তাৰ বাবে মই স্কুল কৰ্তৃপক্ষক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ শলাগ লৈছোঁ। উপবিষ্ট সমূহ সুধী আৰু সন্মানীয় অতিথিবৃন্দ, মানাছ ভেলী প্ৰতিষ্ঠানৰ সমূহ লগত জড়িত সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, কৰ্মকৰ্তা সমন্বিতে সন্মানীয় ট্ৰাষ্টিসকল আৰু এই সভাৰ মূল আকৰ্ষণ আই মাতৃসকল। মই আৰু ভাষণ দিবলৈ থিয় হোৱা নাই, ভাষণ দিয়াৰ পৰিৱেশো নাই, অৱকাশো নাই। আপোনালোকৰ মাজত মাত্ৰ এটা সংবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত মানাছ ভেলী একাডেমী এটা প্ৰজেক্ট গ্ৰহণৰ চিন্তা কৰিছে, য'ত তেওঁলোকে এখন গাঁও চিলেক্ট কৰিব, গাঁৱত অৰ্থনৈতিক আৰু শৈক্ষিক এটা সমীক্ষা চলাব, ছাৰ্ভে কৰিব। সেই ছাৰ্ভে প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তি কৰি তাত এটা ৱৰ্কশ্বপ অনুষ্ঠিত কৰিব। এই পৰিচালনাটো হাতত লৈছে। তাৰ কাৰণে সমূহ মানাছ ভেলীৰ কৰ্মকৰ্তা সমন্বিতে ট্ৰাষ্টিসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ লগত আমি সকলোৱে আছোঁ বুলি উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই বক্তব্যখিনি ৰাখিলোঁ। সকলোকে সদুশেষত ধন্যবাদ জনাই মোৰ ক'ব লগাখিনি ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এটা কথা ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ বৰপেটা ৰোডত যিখন ৰামকৃষ্ণ আশ্ৰম আছে, সেইখন ৰামকৃষ্ণ মিছন নহয়। ৰামকৃষ্ণ মিছন বুলিলে আমাৰ বেলুৰ মঠত যিটো হেড অফিচ আছে, সেই হেড অফিচৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক ৰামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, মা সৰ্বদাৰী ভাৱধাৰা প্ৰচাৰৰ কাৰণে অনুষ্ঠান আছে, তেওঁলোককহে মিছন বুলি কোৱা হয়। আমি যিবিলাক আশ্ৰম চলাই আছোঁ, গোটেই অসমত নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ তথা বিদেশতো আছে, আশ্ৰম বা সমিতি বা সংঘ বুলি কোৱা হয়।